There are so many people, they don't believe in that power. اور آج اگر آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں, اگر آپ کسی ایول پوزیسڈ شخص کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں تو ڈاکٹر اسے بتائیں گے اسے سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جایا جائے, کیونکہ یہ کوئی سائیکالوجسٹ اس کو ڈیل کر سکے گا. وہ اس کی بیماری کو ڈھونڈتے رہیں گے اور ان کو وہ بیماری نہیں مل سکے گی. لیکن بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو اس دنیا میں ڈیمونک پاور کی وجہ سے ہیں, ڈیمنز کی وجہ سے ہیں, ایول سپرٹس کی وجہ سے ہیں, اور لوگ اس چیز کو نہیں مانتے, سائنس اس چیز کو نہیں مانتی, لیکن بائبل اس چیز کو بتاتی ہے. ایک ایتھیسٹ تھا اور وہ کلاس میں ٹیچ کر رہا تھا اور اس نے کہا there is no God, there is no enough evidence about God, there is no God. اور ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے پورا لیکچر دیا یونیورسٹی میں, اور اس کے بعد اس نے اس سے پوچھا کہ کسی کے پاس کوئی کویسچن ہے, ڈو یو ہیو اینی کویسچن اباؤٹ گاڈ, اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. تو ایک شخص اٹھا اور وہ اس کے پاس اوپر سٹیج پر گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک اورنج تھا. اس نے اورنج کو چھیلا, پیل کیا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کھانا شروع کر دیا. جب وہ اورنج کھا رہا تھا تو وہ اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا جو ایتھیسٹ تھا. اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس شخص کو بہت غصہ آیا کہ میں نے سوال کہا ہے تو یہ کیا سٹیج پر آ کر حرکت کر رہا ہے. اور اس نے کہا پلیز ڈونٹ ویسٹ آور ٹائم, اف یو ہیو اینی کویسچن you may ask, otherwise you go back to your seat. تو وہ کہتا ہے I have a question. کہتا ہے یہ جو اورنج میں نے کھایا تھا یہ میٹھا تھا یا کڑوا تھا؟ یہ جو اورنج میں نے کھایا ہے, tell me, کیا یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ تو کہتا ہے how can I tell you, میں کیسے بتا سکتا ہوں بغیر چکھے, میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ اس اورنج کے اندر کیا تھا؟ تو اس نے کہا یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جس خدا کو آپ نے چکھا ہی نہیں ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں, کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں؟ آزما کر دیکھو کہ وہ کیسا مہربان خدا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو ڈینائی کرتے ہیں خدا کی خدائیت کو, اس کی بادشاہ غیر چکھے, کبھی دعا نہیں کی. اور بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیمونک آپریشن کو بھی ڈینائی کرتے ہیں کیونکہ وہ اس میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اندر رہ رہے ہیں, ہم اس کا شکار ہیں, ہم اس کے اندر ہیں, اس لیے ہمارے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے there is no demon, کوئی ڈیمن نہیں ہے, کوئی شیطان نہیں ہے, یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں. اگر یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں تو یہ بائبل جھوٹی ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح ڈیمنز پہ بلیو کرتے تھے اور انہوں نے 76 ٹائم نیو ٹیسٹمنٹ میں ڈیمنز کو نکالا. How many time? 76 ٹائم. 76 ٹائم یسوع مسیح کی جو منسٹری کا حصہ ہے 25% ڈیمنز میں انہوں نے گزارا, ڈیمنز کو انہوں نے نکالا اور وہ جہاں پر جاتے تھے. پھر ہم نے سیکھا کہ پال اس پہ بلیو کرتا ہے, شاگرد اس پہ بلیو کرتے ہیں, پوری دنیا, لیکن نئی ٹیکنالوجی, نئی تھیالوجی, بہت سارے لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے. they don't believe سپر نیچرل پاور. بہت سارے لوگ ہیں جو اس پہ بلیو نہیں کرتے, لیکن ان کا وجود ہے. ڈیمنز آر ریئل and we are living in demonic world. We are living in demonic world. جہاں پر کرویلٹی, جہاں پر ڈیمنز بھری پڑی ہیں اور آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ہماری آنکھوں پر شیطان نے پردہ چڑھا دیا ہے کہ ہم دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں, سنتے ہوئے نہ سنیں, ہم دیکھ ہی نہ سکیں. ہم کیسے دیکھیں گے کیونکہ ہم تو بائبل ہی نہیں پڑھتے, ہماری آنکھیں کیسے روشن ہوں گی کیونکہ ہم تو کلام ہی نہیں سنتے.
बाइबल पढ़ेंगे, कलाम सुनेंगे तो दिमाग भी रोशन होगा और आंखें भी रोशन होंगी और हमें वो कुव्वतें चलती फिरती नजर आएंगी। लिखा है कलाम मुकद्दस में, रूहानी आदमी सब बातों को, सब चीजों को परख लेता है। When you live in this world, demonic world, तो जब आप जाते हैं आपको सेंस हो जाती है कि this person is ये पोजेशन में इन्वॉल्व है। जब आप स्कूल में जाते हैं, आपको बच्चों में जाएंगे, आपको पता लगेगा देयर इज समथिंग डिफरेंट। तो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, मैं बच्चों से भी मुखातब हूं, जिस दुनिया में, द वर्ल्ड वी आर लिविंग, दिस इज डेमोनिक ऑप्रेस्ड वर्ल्ड। ये जो डेमोनिक पोजेस है और हर तरह का पोजेशन है यहां पर। लेकिन इससे बचना कैसे है, आज हम इन चीज़ों की थोड़ी लम्हे देखेंगे कि किस तरह से हमें इससे बचना है। हमने एक स्टोरी शुरू की थी जिस दिन हमने डीमंस पर मैसेज शुरू किया था, उस दिन एक स्टोरी शुरू की थी। निकालिए उसी स्टोरी को, उसी को आगे लेके चलेंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5। और वो झील के पार गरसीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फी अलफोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। आमीन। यहां पर हम एक ऐसे वाक्य को देख रहे हैं जिसको खुदावंद यीशु मसीह खुद डील करते हैं। और ये एक शख्स, ये जो डीमंस हैं, ये एक नहीं है बल्कि ऑलमोस्ट 6000 के करीब ये डीमंस हैं एक ही शख्स में। इनके अंदर कितनी डीमंस हैं? 6000 डीमंस। और खुदावंद यीशु मसीह उस गरासीनियों के इलाका में जाने से पहले कश्ती में सो रहे थे और कश्ती में तूफान आया। वो डीमंस नहीं चाहती थी कि किसी तरह से यीशु की कुदरत उन तक पहुंचे। डेविल चाहता था तूफान में उसे डुबोए, पर क्रिएटर को कौन डुबो सकता है? क्रिएटर को। और डेविल ने कि कई दफा यीशु को मारना चाहा, लेकिन यीशु भीड़ में से बचकर निकल गया। बहुत दफा ऐसा हुआ क्योंकि अभी तक उसका वक्त नहीं आया था। कलाम मुकद्दस में यहां पर हमने चंद एक बातें सीखी डीमंस के मुतालिक। हमने देखा कि किस तरह उनके पास नॉलेज है, किस तरह से वो जानती हैं, वो यीशु को भी जानती हैं, किस तरह से उनके अंदर इमोशंस हैं। लिखा है याकूब के खत में कि वो शैतान भी डरते, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से डरते, थरथराते हैं। दे ट्रम्बल। और थरथराते कौन है? जिनके अंदर इमोशंस होते हैं। नॉलेज किन के पास होता है? जो आने वाली बातें बता देते हैं। और अगर आप ये हवाला जात पढ़ें तो मार्क चैप्टर 1 वर्स 21 में लिखा है, वो यीशु मसीह उस इलाका में जाते हैं तो वो कहते हैं, कदूस ए यीशु, हमें तुझसे क्या काम, अभी तो हमारा वक्त नहीं आया, अभी तो वक्त आएगा। तो वो नॉलेज की बातें बताती हैं। मुझे याद है अमाल की किताब में लिखा है, एक जगह पर एक औरत से पॉल ने जब बदरू निकाली, अमाल चैप्टर 19 में लिखा है, और वो 3 दिन पॉल को प्रमोट कर रही थी और तीसरे दिन पालूस ने उसे झिड़का, और जैसे ही झिड़का, क्योंकि उसके अंदर नॉलेज की रूह थी, और वो बदरू उससे निकल गई और लोगों ने देखा हमारा बिजनेस बंद हो गया है, और उन्होंने पॉल और सिलास को पकड़वा दिया कि इन्होंने तो हमारा बिजनेस बंद कर दिया है। ये तो अच्छी बातें बताती थी और ये अब हमें इससे क्या काम। तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। तो बाइबल में हमने इसके मुतालिक देखा, इनके अंदर मर्जी है, इन्होंने कहा हमें सूरों में भेज दो, इनके अंदर नॉलेज है, ये सारी चीजें हमने देखी। और भी हमने देखा कि इनके नाम हैं, बाइबल मुकद्दस में इनका जिक्र है, जिनके इसके मुतालिक नाम इनके दिए गए हैं। बाल के पुजारी का जिक्र है और बहुत सारे नाम है। आई डोंट वांट टू वेस्ट, और मैं अपनी नाम से, अपने मुंह से इनके नाम नहीं लेना चाहता, बट आई वांटेड टू टेल यू दे हैव मेनी नेम्स। इनके बड़े नाम हैं और लोग इनका नाम लेकर इनकी परस्तिश करते हैं, इनको चढ़ावे
چڑھاتے ہیں. لیکن my friends, demons are real. They have personality. They know our names. ان کو ہمارے ناموں کا بھی پتہ ہے، اور خاص طور پر ان کے ناموں کا پتہ ہے جو روز بائبل پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اعمال 19 باب 15 آیت میں جب یہ ایک شخص بدرو نکالنے کے لیے گیا تو اس نے کہا یسوع کو تو میں جانتی ہوں، پالوس کو بھی جانتی ہوں، تو کون ہوتا ہے؟ اور لکھا ہے کہ وہ بدرویں اس کے اوپر گریں اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے، ان کو ننگا کر دیا. So they have knowledge, they know our names, they have personality. اور پھر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے یہ کبھی کھڑی نہیں ہو سکی. خداوند یسوع مسیح کے سامنے یہ جہاں پر بھی یسوع کی قدرت گئی یہ ڈری، کانپی اور وہاں سے بھاگ گئیں. اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. You don't need to be afraid because you have a blood of Jesus Christ and you have a power. اور وہ پاور جو کسی دنیا کے پاس نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، ایک ان پڑھ شخص بھی، ایک کمزور شخص بھی جس کے پاس کوئی نالج نہیں، صرف اس کے پاس یسوع نام ہے، وہ چاہے 10,000 بدروؤں کے اندر چلا جائے یا ملینز بدروئیں ہوں، جہاں پر وہ جائے گا وہ وہاں سے نکل جائیں گی. کیونکہ وہاں پر اس شخص کے اندر کون بیٹھا ہے؟ اس شخص کی قدرت نہیں ہے، اس شخص کے اندر کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح کی قدرت ان کو بھگا دیتی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس شخص کے اندر چند ایک چیزیں تھیں. ہم نے دیکھا کہ یہ قبروں میں رہتا تھا. He was having unclean spirit. پہلی چیز جو ان میں ہم نے سیکھی تھی پچھلے دنوں، گندگی کی روح تھی اس کے اندر. unclean جو ڈیمونک آپریشن ہے یہ unclean ہے، اور پوری دنیا آپ دیکھ لیجئے گندگی کو پسند کرتی ہے. unclean. آپ ٹیلی ویژن کو دیکھیں، آپ بل بورڈز دیکھیں، آپ کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں، you will see uncleanness in them. Why? People like that. اور لوگ اسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں. سو پوری دنیا اس گندگی کی اسپرٹ کا شکار ہے کیونکہ ڈیمن پوزیس ہے، اوپریسڈ ہے. اور پھر لکھا ہے یہ شخص جو تھا دماغی طور پر اس کا توازن کھو چکا تھا. کیا کھو چکا تھا دماغی طور پر؟ He was not in his senses کیونکہ ننگا تھا. He was not in his senses, mentally deranged, mentally upset شخص. اور آج دیکھیے بہت سارے اسٹوڈنٹس اور نوجوان بچے they are mentally deranged. They are not in their senses. Why? We need to understand the Bible. ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہے اور جاننا ہے what is the reason. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ سچویشن ہے، سرکمسٹانسز ہے، یا ڈیمونک آپریشن ہے. اور جب میں اس شخص کے متعلق پڑھ رہا تھا تو آج بھی ہمیں پوری دنیا میں یہ دماغی حالت نظر آتی ہے. پیپل آر ناٹ مینٹلی اسٹیبل. آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں واٹ از یور فیوچر پلانز، آئی ڈونٹ نو. آپ کئی دفعہ ٹرائی کر لیجئے، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو ناٹ ڈیسائیڈڈ یٹ. میں اچھا گریڈ 12 میں واٹ آر یو ڈوئنگ، آئی مین واٹ آر یو ہیڈنگ فار، آئی ڈونٹ نو، we'll see. They are confused people. Why? Because they play bad games. They play demonic games. اور اتنے زیادہ اس میں انوالو ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہالی ووڈ بالی ووڈ کا جو میوزک ہے اور ان کے جو بنانے والے ہیں یہ کون ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ میں رابن ووڈ جو کمیڈین تھا، کیا رابن ووڈ، رابن ولیمز، یس. میں اس کی سٹوری پڑھ رہا تھا اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی آئی واز انکویزیٹو کہ یہ شخص ملٹی ملینئر ہے اور اس نے خودکشی کیوں کی، کیوں اوور ڈوز اس نے لیا، واٹ واز ریزن. اور ٹیلی ویژن پر جب اس کے بڑے گھر کو دکھایا جا رہا تھا اور اس نے بتایا خود ایک نیوز پیپر کو اس نے انٹرویو میں بتایا کہ میرے پاس ایول اسپرٹس ہیں جو مجھے
कॉमेडी को सिखाती हैं, और जब मैं जाता हूं तो मैं उनकी कुव्वत को साथ लेकर ऊपर जाता हूं। ये न्यूज़पेपर की बात बता रहा हूं, उससे पूछा गया और उसने ये चीज रिवील की कि देयर आर मैनी पीपल दे हैव दैट काइंड ऑफ स्पिरिट जब वो एक्टिंग के लिए जाते हैं, ताकि उनकी मदद हो सके और वो उनको कामयाब बना सके। और उसने बताया, और आपको पता है कि एट द एंड जब व्हेन ही कमिटेड, एक सोचिए कॉमेडियन, दुनिया को हंसाने वाला शख्स खुद मायूसी में मर गया। वाई? क्योंकि ये डेमोनिक स्पिरिट वो आपको बताती हैं कि खुशी देंगी, लेकिन बाइबल में लिखा है चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने। असल में ये जो कुव्वतें हैं ये हमारी जिंदगी में हमें धोखा देती हैं और ये कहती हैं तुम खुश रहोगे, लेकिन खुश नहीं रखती। दुनिया की चीजें देंगी, लेकिन सेटिस्फैक्शन यीशु से मिलती है, खुशी यीशु से मिलती है, हमें पीस यीशु से मिलता है। अगर खुशी इन रूहों से मिलती तो लोग, हर शख्स जादूगर के पास चला जाता और कहता मुझे खुशी दे दो, मैं चढ़ावे चढ़ाता हूं, मंदिरों में जाते खुशी ढूंढते। लेकिन यीशु क्यों इस दुनिया में आया? उसने कहा शलोम, मैं इस दुनिया में पीस लेकर आया, वो पीस जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। उस शख्स ने खुदकुशी की। Why? What was the reason? Because he was mentally deranged person. अपसेट था। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया, बैटमैन का जो विलन था उसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन टेलीविजन में बहुत ज़्यादा ये मूवी चलती थी, लोग इसको देखते थे और न्यूज़ पर भी ये बात आई कि उसको जो एक्ट करने वाला था, वो एक ईवल एक्टर, वो अपने पोजेशन में इतना चला गया कि ईवल स्पिरिट्स ने उसकी जान ले ली और उसने सुसाइड कमिट कर लिया, क्योंकि उसे आवाज़ें आती थी और वो चीखता था, चिल्लाता था। बट ही वॉज नॉट इन मेंटली इन पीस। मल्टी मिलियनियर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, शानदार बंगले, घर, हर तरह की अयाशी, क्या कुछ नहीं था। बस एक चीज नहीं थी, यीशु जो पीस दे सकता था। मेंटली अपसेट पीपल वो अपनी बॉडी पर ब्लेड से छेदते हैं। पिछले संडे हमने इस बात को, किसी वक्त फिर मौका मिलेगा तो इसको, क्योंकि ये एक अलग मैसेज है टैटूज के मुतालिक, और हमने इस बात को लास्ट संडे भी सीखा कि आजकल की नस्ल, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। कोई ब्लू रंग के बाल करवाता है, कोई ग्रीन, कोई पता नहीं क्या कुछ करवाते रहते। वाई? मैंने एक दिन किसी से पूछा, आई वॉज इन एम्स्टरडैम, मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक, हम एवेंजलिज्म कर रहे थे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कलर? वेल गॉड हैज गिवन यू ब्लैक कलर, और या कोई आप ऐसा, तो मैं वैसे ही पूछ रहा था। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिनाइंग कि आप कोई भी जो करवाता है वो बुरा करवाता है, लेकिन मैंने वैसे ही पूछ लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आई जस्ट वांटेड टू बी डिफरेंट। आई से ओके, you are different, your DNA is different, you are different, but I just wanted to look different. Mentally deranged person, upset people, they wanted to look different. वो ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसी चीजें करेंगे कि वो सोसाइटी में सबसे मुनफरिद नजर आए। ऐसी जगह पर अपने जिस्म पर टैटूज बनवाएंगे जिनको बताते शर्म आती है। Why? Because they are in demonic oppression. और मैं एक शख्स के मुतालिक पढ़ रहा था, टाइम नहीं है, वो टैटूज बनाता था, ये जो जिसे सिन सिटी कहा जाता है, लॉस वेगस, और वहाँ पे उसने मसीह को कबूल किया एंड ही बिकेम अ पास्टर। और उसने कहा कि मेरी जिंदगी में मेरे जिस्म पर, उसके मुंह पर भी टैटूज हैं, और उसने कहा कि मेरे जिस्म पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां पर मैंने टैटूज ना बनवाए हों। और उसने कहा पहले मैंने एक छोटा सा बनाया और वो तितली सी थी, तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने कहा एक और बनाता हूँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, सेटिस्फैक्शन नहीं आई। बाइबल में लिखा है तुम्हारा बदन मसीह का मकदस है। क्या लगा है कि अगर आप खुदावंद के घर को
इधर बदरूहों से और उनकी तस्वीरों से और सांप से और कीड़ों मकोड़ों से सजा दे, इनके ऊपर ड्राइंग लगाएं, कैसा लगेगा? क्या ये घर आपको अच्छा लगेगा? क्या ये घर अच्छा लगेगा? अगर ये घर नहीं अच्छा लगेगा तो ये बदन क्यों अच्छा लगेगा? ये भी तो हमारा जिस्म भी तो उसका मकदस है। सो इसलिए जो लोग भी प्रमोट करते हैं इसको, वी विल टॉक लेटर, और मैं क्वेश्चन आंसर का भी अलाउ करूंगा, एक सेशन इसमें रखेंगे। जिनके पास कोई सवाल होगा दे कैन एंड आई विल सिट एंड यू मे आस्क एनी क्वेश्चन। बाइबल में से हम इसको प्रूफ करेंगे। सो मेंटली स्टेबिलिटी नहीं थी, मेंटली सिक पर्सन। बाइबल में लिखा है हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, इन लोमड़ियों, ये उन लोमड़ियों के बच्चों को जो पाकिस्तानों को खराब कर। कई दफा हम छोटी छोटी चीजें सोचते हैं कुछ भी नहीं करती, पर छोटी लोमड़ियां, छोटे काम, छोटे गुनाह हमारे पाकिस्तानों को खराब कर देते हैं, हमारी जिंदगी को खराब कर देते हैं। छोटे छोटे गुनाह, बिलीवर सोचते हैं ओ मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर हूं, छोटे गुनाह करने से क्या मुझे क्या खराबी होगी? कोई ऐसी बात नहीं, खुदा जानता है, खुदा मैं खुदा को प्यार करता हूं। बाइबल में लिखा है क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अगर हमारे इर्द गिर्द लोग इतने ज्यादा केपेबल हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं? वाई? बिकॉज हम उन्हें सोचते हैं वेल कोई बात नहीं, वी आर लिविंग इन ग्रेस। पर बाइबल में लिखा है लोमड़ियों से, छोटी छोटी लोमड़ियों से हम उन्हें जो फ्रीडम दे रहे हैं वो कई दफा हमारे लिए नुकसान बनेगी। सो डीमंस दे स्टील आवर फ्यूचर, ये याद रखें। Demonic and evil spirits, they steal our future. Do you believe that? Do you believe that? एक शख्स को जब वो उसको पकड़ती हैं तो वो उसका फ्यूचर उससे छीनती हैं। कैसे आपको बताता हूं। दानियल टीनेजर था और जब नबूकदनेस्सर गया उस जगह पर तो उन्होंने इनको कैदी बनाकर ले आया और फिर अपने स्कूल में रखा और इनको कहा कि यहाँ की लैंग्वेज भी इनको सिखाओ, यहाँ का तौर तरीका भी इनको सिखाओ और हर चीज जो इससे मुतल्लिक है, इवन फूड भी ऑफर किया, वहां यहाँ के रस्म रिवाज भी। सो डीमंस जो कश्तियों का बादशाह है नबूकदनेस्सर, वो ईवल को बाइबल में लिखा है यिर्मयाह की किताब में 7 बाब 11 आयत में कि वो शैतान को रिप्रेजेंट करता है। और बाइबल ये बताती है कि खुदा खुद उसे ऊपर लेकर आया और जब उन्होंने उनको ऑप्रेस्ड किया तो उन्होंने दानियल का फ्यूचर छीना, उन्होंने सिदरक मिशक अबदनगो का फ्यूचर छीना। और आज भी डीमंस जब घरों पे कब्जा करती हैं तो वो हमारे बच्चों का फ्यूचर छीनती हैं और उन्हें कंफ्यूज रखती हैं, उन्हें समझ ही ना आने पाए और उनकी जिंदगी यहां से खत्म हो जाए, गुजर जाए। इसलिए हमें इनसे होशियार रहना है कि ये हमारा फ्यूचर हमसे ना छीन लें। ये हमारा फ्यूचर बैठा है, ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, हमें इन पर कंसंट्रेट करना है, हमें इनको देखना है। ये बेटे और बेटियां, दे आर आवर फ्यूचर। आपका पैसा आपका फ्यूचर नहीं है, एक ही दिन में गायब हो सकता है। आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपका फ्यूचर हैं, जो इस मुल्क में यीशु का नाम भी जिंदा रखेंगे और आपका नाम भी जिंदा रखेंगे। बाइबल में लिखा है डू नॉट कॉपी दिस बिहेवियर, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो। अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत। तो कई दफा हम लोग सोचते हैं दुनिया में जो चल रहा है वो करना है। सो वी गॉट कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट। ओ अब पादी साहब क्या करें, अब सब बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो पहनते हैं, वो भी मास्क पहनते हैं, तो हम भी अपने बच्चों को पहनाते हैं। वह खुदावंद ने आपके बच्चों को इंसान की सूरत दी है, जानवर की सूरत नहीं। खुदा ने आपको इंसान पैदा किया है तो आपको इंसानों की अशरफुल मखलूकात बन के जीना है। यू आर ह्यूमन, और खुदा ने कहा है कि मैंने इंसान को अपनी इमेज पे बनाया है। योर इमेज रिप्रेजेंट गॉड, योर इमेज नेवर रिप्रेजेंट हैव एनी एनिमल, योर इमेज रिप्रेजेंट वेदर यू आर अ वुमन और मैन, गॉड। खुदा ने आपको अपनी इमेज पे बनाया है। So, never compromise that kind of things. Never, never ever.
because this is very serious thing. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے کمپرومائز لوگ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, نشے میں چلے جاتے ہیں, گناہ کا اتنا زور ہے. اور پھر اس شخص کے متعلق لکھا ہے کہ یہ شخص کو کوئی قابو میں نہیں رکھ سکتا تھا. uncontrollable personality, uncontrollable personality. جو ڈیمونک آپریشن میں رہتے ہیں وہ ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, یہ یاد رکھیں. uncontrollable personality. اور بہت سارے جو لوگ ہیں دنیا میں وہ uncontrollable personality. کئی دفعہ آپ دیکھیے, آپ کسی چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں پر آپ کہتے ہیں, سگریٹ کی مثال لے لیں, چھوٹی سی مثال سے شروع کرتے ہیں. آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اسے, پر آپ کے اندر ایسی ایک خواہش جنم لیتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں ماری جاواں گے, ان ایک پی لو, ادھی پی لینے. جو نشہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو تھوڑا سا, تھوڑی جی دو کو سپ لے لینا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ڈیمنز آتی ہیں. بھائیوں بہنوں, ہم اپنا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. اسی طور سے جب ہماری زندگیوں کے ڈور کھلے ہوتے ہیں تو ڈیمنز ہماری زندگی میں آسانی سے آ جاتی ہیں اور گندگی پھینک کر چلی جاتی ہیں. رہ نہیں سکتی. یہ بھی میں تھوڑے سے پوائنٹس آگے چل کے بتاتا ہوں. رہیں گی نہیں, بیکاز آپ یسوع کے لہو سے خریدے گئے ہیں, پر آپ کی زندگی میں آئیں گی اور گندگی پھینک کر چلی جائیں گی, اور وہ گندگی ہمیں اسی میں الجھائے رکھے گی. سو uncontrollable personality تھی یہ شخص, کنٹرول نہیں ہوتا تھا. آپ دیکھیے 44 کی بیوی, uncontrollable personality. آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے پیدائش کی کتاب میں. ایک نوجوان کو دیکھتی ہے اور اس کی آنکھوں میں لسٹ آتا ہے کہ یہ شخص, یہ نوجوان خوبصورت ہے اور میں اس کے ساتھ زناکاری کا گناہ کروں. uncontrollable personality. کون اس کو ابھار رہا تھا؟ she was married woman. demons, demonic oppression. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جس کے پاس کنٹرول تھا وہ اس ڈیمن سے بھاگا. وہ لکھا ہے اپنا کپڑا چھڑا کر بھی اس سے بھاگا, دور بھاگ گیا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کا شکار ہو سکتا ہوں. سو بدروہیں انکنٹرولبل ہیں. جب وہ آتی ہیں ان کو آپ باندھ نہیں سکتے. ایموشنز انکنٹرولبل ہے. کئی لوگ ہیں جو اپنے نشے کی بیماری کو چھوڑ نہیں سکتے. واٹ از دا ریزن؟ کیونکہ وہ اپنی جڑ کو ہی نہیں کاٹتے. کچھ لوگ ہیں وہ اپنے غصے کو نہیں چھوڑ سکتے. جڑ ہی نہیں کاٹی تو پھر پانی ملتا ہے, پھر وہ ہری ہو جاتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں, جڑ ہی نہیں کاٹی, وہ پھر پانی ملتا ہے, پھر ہری ہو جاتی ہے. کھڑکی کھلی ہے اسی لیے وہ آتی رہتی ہے. سو بائبل مقدس میں لکھا ہے ہی واز نیکڈ پرسن, ننگا تھا. آپ پوری دنیا میں نوڈٹی کو دیکھیں گے. اور آج کس چیز میں, اگر آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں اور آپ دیکھیے اس ملک کے لباس کو, امریکہ کے لباس کو, یا پرانے دور کے جو کلچر تھا ان ملکوں کا, ان کے لباس کو دیکھیں, آپ کو ایک بڑی سی میکسی نظر آئے گی. یو ول سی کہ لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو کور کرتے تھے. ایون کوئین کو آپ دیکھیں گے, سب لوگوں کو دیکھیں گے. واٹ چینج, کیا بات جس نے سب کچھ چینج کر دیا؟ فریڈم. فریڈم. اور کون سی چیز تھی جس نے سب کچھ چینج کیا؟ اور وہ کیا تھا؟ ڈیمونک آپریشن. بائبل میں لکھا ہے یہ شخص ننگا تھا, اس کے کپڑے نہیں تھے. جو ڈیمن پوزیس لوگ ہوتے ہیں وہ نوڈٹی کو پسند کرتے ہیں. ان کے گناہ ہماری زندگی میں ننگا پن لاتا ہے. آپ کو پتہ ہے آدم اور حوا نے گناہ کیا, پھل کھایا تو وہ ننگے ہو گئے. یو نو دیٹ. اور پھر انہوں نے پتوں میں اپنے آپ کو چھپایا. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ایک اور جگہ پر میں پڑھ رہا تھا, اعمال چیپٹر 19 ورس 15 میں لکھا ہے کہ کس طرح سے اس بدرو نے, جب وہ شخص بدرو نکال رہا تھا, چونکہ وہ خدا کا بندہ نہیں تھا, تو بدروہوں نے اس کو اس کے اوپر گرایا اور اس کو ننگا کر دیا. کیا کیا؟
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਛੱਡੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਛੱਡੇ ਉਹਦੇ। So that's demonic oppression do. अगर आप nudity को देखते हैं, गंदगी को देखते हैं टेलीविजन पर या किसी जगह पर, always remember कौन है इसके पीछे demons। और अगर आप ये जाएं, चूंकि इस मुल्क में हम रहते हैं जहां पर हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म का लिबास पहनते हैं, I mean आप उन्हें कह कुछ नहीं सकते, लेकिन आप सिर्फ अपना रास्ता बदल सकते हैं। ऐसे बीचेस हैं जहां पर लोग बगैर कपड़ों के लेटे रहते हैं। What they are promoting? Demonic oppression. They are living under curse. Demons, flesh, जिस्म, what they are doing. Remember, ये शख्स क्या था? Naked. 6000 बदरुएं थी, कपड़ा कैसे ऊपर रहता? तो अभी तक तो किसी के अंदर 6000 नहीं आती, सिर्फ असर ही होता है, तो आधे से भी कम कपड़े हो जाते हैं। तो इस शख्स के अंदर क्या था? सो डिमोनिक हमारी जिंदगी में क्या लाता है? न्यूडिटी। न्यूडिटी को पसंद करते हैं। आज मैं अनिल कांत से पूछ रहा था पिछले जब हम थे, वैसे ही हमने बातें शेयर कर रहे थे इंडस्ट्री के हवाले से, तो वो बताते कि जो वर्ल्ड आप देखते हो वो वर्ल्ड है ही नहीं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये गंदे लोग हैं, किस तरीके से ये इनकी बीवियां, ये खामन, किस तरीके से इनके अंदर गंदगी है जो आप फेस देखते हो इनके, ये डीमंस हैं, आपको पता ही नहीं है। He was sharing with me कि किस तरीके से ये डिमोनिक ऑपरेशन और लोगों को कैप्चर किया हुआ है। ये बड़ी अच्छी जिंदगी लगती, पर आप इनको देखो, गंदगी से भरी, बदबू आएगी, आप एक दिन भी इनके साथ नहीं गुजार सकते। शक्लें और जिस्म देख के हम इनके खुश होते हैं, but they are oppressed people. And Hollywood, Bollywood, whatever wood is, they are promoting nudity on television. वीडियो गेम्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ ऐसी वीडियो गेम्स आई हैं, I was studying, कि जिनमें बच्चे प्रोस्टिट्यूट को हायर करते हैं और फिर गंदगी करते हैं। They have games available on market. Just imagine nudity. Why? Demonic oppression, demons. और फिर इसके मुतालिक लिखा है, उसके अंदर पीस नहीं था, सुकून खत्म हो चुका था, उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर थी। लोग बड़े खुश होते हैं कोई मौजज़ा छोटा सा हो जाए किसी के साथ, सुपर नेचुरल पावर। आपको पता है मूसा जादूगरों के पास गया, जितने बच्चे सुन रहे हैं, मूसा जादूगरों के सामने गया, मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, वो सांप बन गई, जादूगरों ने भी अपनी लाठी फेंकी, वो भी सांप बन गई। वही करिश्मे जो मूसा करता था वही जादूगर भी कर रहे थे। वो बहुत सारे मौजज़े हैं जो जादू के जरिए से हैं, जो डीमंस करती हैं। इसलिए रिमेंबर, सुपर नेचुरल पावर चेन्स को तोड़ देता था। आपको पता है सैमसून के अंदर भी ये पावर थी, पर उसके अंदर खुदा की कुदरत थी, सुपर नेचुरल पावर। सो डिमोनिक एक और चीजें इनके अंदर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दे हैव यूनिटी। एक ही शख्स के अंदर कितनी रह रही हैं? 6000। कैसी गल है, साढ़े घर 5 होते असीं इकट्ठे नहीं रह सकते। कभी सोचा है इस बारे में? Well, they are living in one body 6000. बट कई दफा हमारे खानदानों में चंद बहन भाई हम होते हैं, हम इकट्ठे टेबल पर नहीं बैठ सकते। नो यूनिटी। बट डीमंस दे हैव यूनिटी, और ये इकट्ठे मिलकर हमला करती हैं। लिखा है एक जाती है, और जब किसी के अंदर खाली को देखती है तो 7 और लेकर आती है। कैसी बात है, हमें किसी की जॉब का पता लगे, यहां पे जॉब है, असी अगलियां ਨੂੰ भी नहीं दसांगे, पर वो आंदियां ने, आजो भाई जी इत्थे 7 दी जगह आ गई जी, आजो आजो मजा करने हैं। ये बंदा अपनी नेचर दा है, आजो। इमेजिन यूनिटी। मैं सोच रहा था सुपर नेचुरल पावर की, तो नेवर डिनाई
کہ ایول اسپرٹس کمزور ہیں. کبھی نہ سوچیں یہ کمزور ہیں. بہت سارے پریچرز اور لوگ کہتے ہیں او یسوع نے ان کو شکست دی. وہ یسوع نے دی ہے, آپ نے نہیں دی. کس نے دی ہے؟ تو ہم اس کی طاقت کو اپنی طاقت اس وقت بنائیں گے جب یسوع ہمارے اندر ہوگا. لیکن جب یسوع ہی نہیں ہے تو ایویں کہنا نہیں یسوع نے ان کو فتح دی ہے, یسوع نے ان کو شکست دی. وہ تو یسوع نے دی ہے, آپ کیا کر رہے ہو؟ ڈو یو ہیو جیسس؟ ڈو یو ہیو مسائر who can give you power? If you don't have Messiah, never think demonic powers are weak. لکھا ہے وہ ایک کمزور شخص اس کو نکالنے گیا تو لکھا ہے انہوں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے. اور ایک شخص کے متعلق مجھے یاد ہے کہ میں گیا تو اس نے اس کے منہ پر تماچے مارے. پاورفل, سپر نیچرل. اور ایوب کے گھر میں نے لاسٹ سنڈے بھی یہ چیز بتائی کہ خدا نے شیطان کو بھی یہ اختیار دیا ہے. ہی ہیز اے سپر نیچرل پاور. جب خداوند کے پاس وہ آیا تو خدا نے کہا صرف اس کی جان کو ہاتھ نہ لگانا. تو لکھا ہے ایک پوربی آندھی چلی اور کیا ہوا, وہ اس گھر کی ٹکرائی اور وہ دیوار اس کے بچوں کے اوپر گری. تو آندھی کو چلانے والا کون تھا؟ ابلیس. سپر نیچرل پاور, سپر نیچرل پاور. ابلیس فرشتے کی مانند نئی لائٹ جلا کے آ جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. بڑی لائٹ آ رہی تھی جی, میں نے خواب دیکھا بڑی لائٹ تھی پادری صاحب. وہ یہ نہیں پتا کئی دفعہ ایول اسپرٹس کی وجہ سے بھی لائٹ ہوتی ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جلدی سے, give me just 5 minutes more. ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا بلیورز بانڈیج میں رہ سکتے ہیں؟ believers living in bondages. کیا ہمارے بچوں پر یہ اٹیک کر سکتی ہیں؟ کیا آپ پر یہ اٹیک کر سکتی ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں یہ آ سکتی ہیں؟ آپ کے پاس یہ سوال ہوگا اور آپ سوچتے ہوں گے کہ پتہ ہی نہیں ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آ سکتی ہیں. They can easily come. Easily. کب؟ جب ان کو دروازہ کھلا نظر آتا ہے. جب ان کو دروازہ کھلا نظر آتا ہے. اگر آپ اپنے گھر کو, آپ چرچ میں آئے ہیں, دروازہ کھلا چھوڑ کے آئے ہیں, کوئی کھڑکی کھلی چھوڑ کر آئے ہیں, کوئی جانور چلا گیا, کوئی پرندہ چلا گیا, کوئی بارش چلی گئی, why؟ کیونکہ آپ نے دروازہ کھلا چھوڑا ہوا تھا. اور آپ جائیں گے اور واپس آپ دروازہ بند کریں گے, لیکن وہ جو چیز اس میں گھسی ہے, چاہے وہ کتا ہے, بلی ہے, واٹ ایور اٹ از, آپ اسے بھگا دیں گے. وہ ایک بلیورز کی زندگی میں رہ نہیں سکتی کیونکہ یسوع نے آپ کو خریدا ہے اپنے لہو سے. وہ رہیں گی نہیں لیکن حملہ ضرور کریں گی. حملہ ضرور کریں گی ہمارے بچوں پر, مجھ پر. اور حملہ کب کریں گی؟ جب انہیں ڈور کھلا ہوا نظر آئے گا. اور 3 طریقے ہیں جس سے وہ حملہ کرے گی. اور وہ پہلا طریقہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کنٹینیوسلی. جب ہم گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں, ہم مسیح کو تو قبول کرتے ہیں پر ہم نے اپنے گناہوں کو چھوڑا نہیں ہوتا, عادتیں وہی رہتی ہیں. روز صبح اٹھتے ہیں, روز اقرار کرتے ہیں یسوع تو میری مدد کرنا, میں جھوٹ نہ بولوں. سارا دن جھوٹ بول بول کے پھر یسوع میرے کو پھر جھوٹ بول لیا گیا. سارا دن عیب جوئی کرتے رہیں, سارا دن گندگی دیکھتے رہے. تو ڈیمنز کو پتہ لگتا ہے او یار یسوع تو صرف نام دا سی, اصل چ تے اپنا ہی بندہ ہے. چلو چل کے رہیے اتھے, بیکاز دے نیڈ باڈی. کنٹینیولی انیکوٹی میں رہنے سے ہم غلامی میں چلے جاتے ہیں, ہم غلامی میں چلے جاتے ہیں. اور اگر جو بچے جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے اور اگر انہوں نے اپنی پرانی عادتوں کو نہیں چھوڑا, پال کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. اگر ہمارے اندر پرانی عادتیں ہیں, جھوٹ بولنے کی, چوری کرنے کی, زنا کرنے کی, ہر طرح کی, تو ابلیس کو تو موقع مل گیا اور اس کی بدرو ہیں, اس کی فوج ہماری زندگی میں آئے گی. اور بائبل میں لکھا ہے افسیوں کے خط میں, اور ابلیس کو موقع نہ دو.
झगड़े की रूह। इब्लीस आएगा हमारी जिंदगी में, आग लगाकर चला जाएगा, ठहरेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये ग्राउंड यीशु ने खरीदी हुई है, ये यीशु का बंदा है, लेकिन वो आएगा, आग लगा के जाता रहेगा। और हम जिस्मानी जिंदगी बसर करेंगे, रूहानी नहीं। जिस्मानी का मतलब है लूकवर्म, मतलब ना गर्म है ना सर्द है। इधर के दरवाजे भी खुले हैं और इधर के भी। चर्च में भी बड़ा सरगर्म है और दुनियादारी में भी बड़ा सरगर्म है। हर जगह पे आजमा कर देखो, वो बहुत सरगर्म है हर जगह पर। वाई? क्योंकि दरवाजे खुले हैं। सो बॉन्डेजेस। और मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि कई लोग गुरूर की कैद में बंद हैं। कईयों ने गुरूर का दरवाजा अपनी जिंदगी में खोल रखा है, जिससे डीमंस आती हैं। कईयों ने हसद का दरवाजा, लस्ट का दरवाजा, एंगरनेस का दरवाजा, बिटरनेस का दरवाजा, अनफॉरगिवनेस का दरवाजे खुले हुए हैं, और डीमंस आती हैं और विजिट करके चली जाती हैं। इसीलिए लोग खुश नहीं हैं। Why people are not happy? Why they are saved and they are not happy? Why? Because they are still living in oppression. Still. लोग कहते हैं, आपको पता है साउल खुदा का बंदा था और खुदा ने चुना रूह से मामूर शख्स, पहला बादशाह बनी इस्राइल का, और उसकी जिंदगी में डीमंस कब आई? जब उसने खुदा की नाफरमानी की। लोग कहते हैं ईमानदारों में डीमंस नहीं आती। मैंने आपको पहली मिसाल दी है, साउल की जिंदगी में ईवल स्पिरिट आई। कब आई? जब उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा। दाऊद की जिंदगी में ईवल स्पिरिट आई। कब आई? जब उसने गंदगी को देखना शुरू किया, छत पे गया और गंदगी को देखना शुरू किया, उन चीजों को जो उसे रवा नहीं थी। बैतशीबा को देखा और शैतान को मौका मिल गया, ईवल स्पिरिट्स उसकी जिंदगी में दाखिल हो गई। लिखा है बाइबल में, इब्लीस को मौका ना दो। और बाइबल में लिखा है, और खुदा की रूह साउल से जुदा हो गई। जब ईवल स्पिरिट्स आती हैं तो खुदा की रूह हमसे जुदा हो जाती है। मेरे अजीजों, बहनों और भाइयों, ये याद रखें, हसद की आग, गुस्से की आग हमें खुदा से दूर कर सकती है। बाइबल में लिखा है, साउल के अंदर हसद की आग थी, वो दाऊद को मार देना चाहता था और उसके अंदर डीमंस आ गई। और डीमंस जब आती हैं तो वो बिलीवर्स को एक दूसरे के खिलाफ कर देती हैं। साउल भी खुदा को प्यार करता था, दाऊद भी खुदा का बंदा था, पर साउल दाऊद को मार देना चाहता था। वाई? एनवी, हसद। एक दरवाजा मिल गया उसको, ईवल स्पिरिट्स को, और वो उसे मार देना चाहता था। सो कोई खिड़की खुली ना रखें जिससे कि हमारी जिंदगी में ईवल स्पिरिट्स आ सकें। जब ईवल स्पिरिट्स हमारे घर में, हमारी जिंदगियों को विजिट करें तो उन्हें सारे दरवाजे बंद नजर आए और उन्हें पता ही ना लगे कि अंदर होली स्पिरिट पैक है। कोई सुराख नजर ना आए जिससे वो हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में एंटर हो सकें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, नहीं सब कुछ ठीक है। बिलीवर्स की जिंदगी में किस तरीके से ईवल स्पिरिट्स आती हैं, और कंटिन्यूअली जब हम मुआशरे के इन्फ्लुएंस में चले जाते हैं। हैलोवीन कल लोग सेलिब्रेट करेंगे। मैं अक्सर बैंक में जाता हूं, उन्होंने छोटी छोटी चड़ेलें वहां पे रखी होती हैं। कई दफ़ा ऐसे ही हैलोवीन के मौके पर मैं कई दफ़ा कोई काम चले गए तो देखता हूँ, यार ये क्या पम्पकिन सजाए हैं लोगों ने। कईयों ने कान लगाए हुए हैं, कईयों ने सींग लगाए हुए हैं। आप स्टोर्स पर जाएंगे, आपको ऐसी छोटी छोटी चड़ेलें नज़र आएंगी, जिन नज़र आएंगे। मैं चंद एक बुक्स पढ़ रहा, हैरी पॉटर, $4.5 मिलियन 4.5 मिलियन बुक्स उसकी सोल्ड आउट हुई जब ये बुक आई, कि लोग जादूगरी को और इन चीज़ों को कितना पसंद करते हैं। बिलीवर्स जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, पाक रूह से मामूर हैं, अगर आप कंटिन्यूअसली अपने उसी गुनाह में दोबारा ज़िंदगी बसर करेंगे तो डीमंस हमारी ज़िंदगी में आएंगी, विजिट करेंगी। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, आइए अपना आप यीशु को दें, यीशु को दें जो हमें इस डार्कनेस से निकाल सकता है। आइए तौबा करें इन तमाम गुनाहों से जो हमें दुनिया की तरफ लेकर जा सकती हैं, जो हमें दुनिया के बारे में बताती हैं। आइए तौबा करें ऐसे
ایونٹ میں اگر آپ نے حصہ لیا پچھلے سالوں میں اور آپ نے یہ نہ دیکھا کہ یہ ایک ڈیڈ لوگوں کا تہوار ہے جس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اگر آپ نے اس کو جانے انجانے میں سیلیبریٹ کیا، اپنے بچوں کو سیلیبریٹ کرنے دیا، تو آئیے اس کا اقرار کریں، ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اقرار کریں، کیونکہ جب باؤنڈری نہیں ہے تو ڈیول ہماری زندگی میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دو۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس پوزیس شخص کے پاس گیا تو خداوند نے اس کو آزاد کر دیا اور وہ آزاد ہو گیا۔ جب وہ آزاد ہوا تو اسے کپڑے پہنائے گئے اور پھر اس کی ڈیزائر تھی، اس کی سب سے بڑی ڈیزائر تھی کہ یسوع میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جب خدا نے ہمیں تاریکی کے قبضے سے چھڑایا تو آئیے اس کے پیچھے چلیں، اس کے ساتھ ساتھ چلیں، ایوری ڈے اپنی زندگی میں اس کو آبزرو کریں، اس کے ساتھ واک کریں۔ اور اگر کسی طور سے بھی ہم تاریکی کے کاموں میں شامل ہوئے تو آئیے آج کنفیس کریں اس کا۔ Let's confess our sins. Let's confess.